सदी वाला नरसिमरन तेरा सदी वाला नरसिमरन तेरा बन जाओ बंदा तेरा भी कृपा निधान बन जाओ बंदा तेरा मैं कृपा निधान सदी वाला सिमरन तेरा सदी वाला सिमरन तेरा 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 सभी मेरे साथ हैं। श्री ठाकुर जी को स्मरण करते हुए मन में यही भाव लेते हुए कि माता जी ठाकुर जी की गोद में जा विराजी हैं और वहीं से हम प्रार्थना करें अपने राधा माधव सरकार को कि आप मेरे अपने चरणों में स्मरण करें। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी यहाँ पर 1 घंटे का समय मिला है। 1 घंटा हो गया तो 60 मिनट और आप यहाँ पर किस भावना से आए हैं कि आप स्वयं जानते हैं। अगर भाव यही है मात्र कि वही सबके दुख में जाना चाहिए, कभी कोई हमारे दुख में आएगा तो जाकर बैठो और अपनी प्रेजेंटेशन दो चले जाए, तो ये आपकी इच्छा है। कोई ये सोच के आया है कि नहीं भाई हमारे इनसे व्यापारिक संबंध है, हमें जाना आवश्यक है। कोई ये सोच के आया है कि हमारे इनसे जो रिश्ता है, संबंध है, वही वो निभाना पड़ता है, तो हम आए हैं। अब वो संबंध क्या है? इस चीज को अब आप स्वयं निर्णय लें। लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत निर्णय लूं तो मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा
कि इस 1 घंटे के समय को आप व्यर्थ ना करें। नाम जपे, नाम जपावे और इस बेला को मंगलमय बनावे। बड़े प्रेम से आप सब मेरे साथ गाएं। जय राधा माधव जय गोविंद बिहारी। Krishna Krishna
बच्चे का नाम नारायण रख लिया। 8-10 बच्चे थे, उसके आखिरी संतान जो थी उसका नाम नारायण रख लिया, गलती से रख लिया। संत कहते नाम रख देना यही। अब उस अजामिल को ये भी नहीं पता कि नारायण का मतलब होता क्या है, नारायण है कौन, लेकिन कह दिया तो रख दिया। कथा बहुत विस्तार से है, लेकिन छोटे में सुनाऊंगा। जब उसका अंतिम समय आया, छोटा बच्चा प्रिय होता अपने बच्चे को बुलाने लगा, हे नारायण, हे नारायण। कब बुलाया? जब उसके सामने यमदूत खड़े थे। यमराज जी की आज्ञा हुई, अजामिल का समय पूरा हो गया, भाई लेके आओ इसको। अजामिल खाट पे पड़ा है, बेटा पास में अंचे खेल रहा है। यमदूतों को देखकर चिल्ला रहा है, नारायण नारायण बचाओ बचाओ। बच्चा तो आया नहीं, लेकिन भगवान के पार्षद तुरंत वहां पहुंच गए और 2 मुष्टि मारी यमदूतों को, हट जाओ, ये हमारा जीवन है। कहते महाराज कौन आप? कहते हम भगवान के पार्षद हैं भाई, और इसने अंत समय में भगवान को पुकारा है। कहते महाराज भगवान को नहीं, अपने बेटे को पुकारा है, आपको गलतफहमी हो रही है। कहते ना, नारायण तो केवल एक ही है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनचक्रशं वेदवर्णं स्वांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सब लोगों के नाथ केवल एक ही है। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जो जीवंत समय में एक ही बात कहता है, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, अंत समय में अगर हमको यमराज दिख गए तो इस देह को लेने का क्या लाभ? इस देह को पाने के लिए देवता तक तरसते हैं महाराज। अब आप बोलेंगे कि देवता तो हमसे बहुत आगे हैं,
स्वर्ग में रहते हैं, सोमरस लेते हैं, नित्य का आनंद लेते हैं, फिर वो हमसे श्रेष्ठ कैसे हुए? इसको हम आपको ऐसे बताते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे एक राजा ये कहे अपनी प्रजा में कि भाई कल हम अपना राजकोष खोलेंगे और उसमें लोहे और चांदी की दोनों अशर्फियां होंगी, जिसको जो चाहिए वो ले जाए। अब लोगों ने समय का लाभ उठाया, कई लोग रात को आके बैठे, कई लोग सुबह पहुंचे, कोई दोपहर में पहुंचे। जो पहले आए थे वो चांदी पा गए, चांदी की अशर्फियां, और जो बाद में रह गए उनके हाथ में लोहे की अशर्फियां आई। जब सबने चांदी और लोहे की अशर्फियां ले ली, तब सैनिक बोला कि अच्छा सुनो, कोई जाए नहीं, यही खड़ा रहे। सैनिक ने आदेश किया कि जिसके हाथ में लोहे की अशर्फियां है, हाथ खड़े करो। तो लोहे के अशर्फियों वाले ने हाथ खड़े कर दिए कि हमने लिया है लोहे की अशर्फियां। उन्हें बोला अंदर आ जाओ, जिनके पास चांदी के है वो घर चले जाए। अब क्या था, जो राजा अंदर बैठा था उसके पास पारस मणि थी। जैसे ही एक पारस मणि का स्वभाव होता है, जैसे वो लोहे के संपर्क में आती है, वो केवल लोहे को ही सोना कर सकती है। तो कहने का भाव आप क्या है, जिनके पास लोहा था वो सोना हो गया। तो हम सब कौन है? हम सब लोहे हैं। जब हमारे बीच में कृष्ण नाम का, राम नाम का, हरि नाम का जब पारस स्पर्श करता है तो महाराज हम भी स्वर्ण हो जाते हैं। इसलिए अपने इस जीवन के महत्व का, अपने जीवन के महत्व को जाने, सदैव नाम जपिए व जपाए। इतना तो करना जब प्राण कहीं से उस वक्त जल्दी आना तो एक ही मन में भाव हो कि राम जपे, राम जपे, राम जपे, कृष्ण जपे, कृष्ण जपे। यही हमारे जीवन को कल्याणकारी बनाती है। मेरे तो पहला बोलने पंडित जी आचार्य श्री दीपक शर्मा जी बगेंद्राबाद को जड़े स्पेशल आए ने, उन्होंने भजन गाए द्वारा सारे जन्म से मौत बारे और पिछली शिष्य को श्रद्धा सुमन भेंट कीते हैं। समा बड़ा भयानक चल रहा है, इस तरह का दौर है बीमारी का कि हर व्यक्ति के इस तरह किसी भी सवाल से बैठना बड़ी दहशत है, पर फिर भी परिवार की कि प्रबल इच्छा थी कि जिस शहीद ने, जिस माता ने इस परिवार को बुलंदियों से पहुंचाने में सब तो बड़ा अहम रोल अदा किया,
ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ और माता जी ने इस परिवार प्रति जो सेवावां ने जिन्हें उन्होंने जिक्र कर लगा तो बड़ा लंबा सफा लग जाना। परिवार के सारे मैंबर इस गल की गांधी कोई उन्होंने जान तो बाद नहीं है, पहलों भी भरते आ रहे हैं कि सारे परिवार की जो भी तरक्की खुशहाली है उससे में सब तो बड़ा रोल साड़ी माता का। केवल चंद गर्ग जी बैठे हैं, मैं भी 40-42 साल उन्होंने रोल संभाल है। उन्होंने भी भावे बहुत मेहनत मुशक्कत की है, पर माता जी ने परिवारक जिम्मेवारियां संभालने के नाल जो स्कूल के अध्यापक सेवा की है उसके नाल ही मैं समझा परिवार की तरक्की का मुड़ बने। अजोबे बेटे दसते थे कि किस तरह माता ने मेहनत की स्कूल के सारा टाइम आना, घर की जिम्मेवारी सारी निभा के स्कूल जाना, फिर आके सारा घर बार देखना, बच्चों को देखना, फिर ट्यूशन पढ़ानिया। पर जो इस तरह की शख्सियत कोई परिवार जो जाती है तो मैं समझदा भी उसका जो विछोड़ा बड़ा दुखदाई होता और परिवार में बड़ा दुखदाई जो विछोड़ा भी है। और परिवार ने अज इस तरह की अपनी पैठ बनाई है, वो भी एक इस शहर के लिए मैं समझदा बड़ी मान वाली गल है। मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं दूँगा, बहुत सफा हो चुका। मैं एक छोटे ਜਿਹੇ उदाहरण देने लगे। मेरा इन्होंने बच्चों का बड़ा पुराना संबंध है और एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट जो इन्हों का नाम आ पंजाब के पिछे नहीं, देश के नाम अच बड़ी ये शहर के लोगों को भावे नहीं पता है। इस तरह बड़ी उस इंडस्ट्री में सल्तनत खड़ी की है। 2 साल पहला मैं छोटा भाई बैठा रजीव, मैं इसे नाल गया दिल्ली, एक कौमांतरी पद्धर की कई बड़े देशों की एक एग्रीकल्चर के संद बनाने वाली मशीन बनाने वाली एक नमैश लगी सी। और तकरीबन 20-25 मुल्कों की 3 दिन नमैश उत्थे लग रही है। 2 दिन मैं इसके नाल रहा और मैं उत्थे उन्होंने देशों के स्टालों से गया, खास करके चाइना और कोरिया के। और मैं उत्थे देख के मेरे जी मैं अज तक भी याद करता हूँ सीन, वो जो स्टालों के सारे मैनेजर चाहे वह महिलावां से चाहे वह मर्द सी, वो इस तरह का दोस्ताना संबंध से आए खिच खिच के स्टालों से लैके गए सानू और सारे ने गिफ्ट दिते। और मैं 2 दिन इस नाल रहा और दूसरे दिन जो असीं वापस चले, मैं रस्ते च गल की, मैं कहा यार इन्नियां स्टालों से आप गए हैं, इन्नी तो उन्होंने डिस्कस की है, इन्नी तो जानकारी ली है कि उत्थों कोई ऑर्डर किसी ने कुछ नहीं दिता। मैंने बड़ी वधिया गल की कहता जी ये मशीन लैके आए, जी मशीन बना रहे हैं, असीं इस तो पहले वधिया इन्हों तो असीं पार्ट्स लैके इन्हों तो वधिया बनाती, इन्हों तो वधिया बना रहे हैं असीं। और साडा इस टाइम हिंदुस्तान में सिक्का चलता, मैं तो ये देखने आया सी कि कोई होर तो नहीं मैं कोई अल्टरेशन की थी। सो बड़ी मान वाली गल है, जदों भी 10 मिनट कढ़ के इन्हें पहुँचाई का इन्ना स्टाफ आ उत्थे, और 2 मिनट का वेट भी नहीं होता, सारा टप्पा लगा हुआ है। मेरी बेटियां भी इन्हों दी दोने जी गुआढ़ी वो भी उत्थे बैठे होंगे हैं, बच्चे भी उत्थे बैठे होते हैं, सारा दिन फोन से। और सारा कारोबार तकरीबन उन्होंने स्टेटों का जिथे जी 2000 किलोमीटर दूर है, महाराष्ट्र गुजरात जी बड़ी डिवेल्प स्टेटा लिया है, उन्होंने भी इन्हों की इस तरह की पैठ बनी है। और सब तो बड़ी गल है, मैं बड़ा हैरान होया कि सब दिन पहला जो भी किसी ने कोई मशीनरी लेनी है पेमेंट पहला आती है और फिर उन्होंने माल भेजते, इस तरह का विश्वास बनया हुआ। सो बड़ी
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਕੇ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਵਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਭੰਡਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਔਰ ਸੰਦੀਪ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਜੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਜੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਜੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਉਸ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੌਗੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਡਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਵੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੈਂਟ ਔਰ ਮੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਪਲਾਈ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੈਠੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 9-10 ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਭੇਜਣਾ, ਇਹਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਧੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਦੀਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਮੇਟੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਸ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਲਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਯਾਦ ਬਣਾਈਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯਾਦ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਬਣਾਈ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਭਾਰਤ ਐਗਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਉੱਥੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਡੀ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਔਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ, ਜੈਨ ਸਭਾ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਜੀ ਜੈਨ ਅਤੇ ਜੈਨ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਜੀਤ ਤੱਕਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋਤੀ ਜੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸੁਪਰਫਾਈਨ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲੂ ਮਾਜਰੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਲਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੂਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਲక్ష్ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈਪੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਜੀ ਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਤਨਾਮ ਕੱਕੜ ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਰਾਧੇ ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮੰਡਲ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਰਸੇਮ ਗਰਗ ਜੀ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਬਤਾਇਆ, ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਗਰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਚਾਨਣ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲ, ਵਿੱਕੀ ਮੈਨਰ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲ, ਸਰਜੀਤ ਗੋਗਨਾ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਟੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਲਾਲਗੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਭੋਜਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਨੈ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈਪਾਲ ਗੋਇਲ, ਡਾਕਟਰ ਕੇਸੀ ਗੋਇਲ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਮੁੰਡੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਕੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਸਭਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਗੋਇਲ ਜੀ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਟਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਗੋਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿੱਕੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚੋਗਲਾ ਗੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਭਰਾ ਦੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਪ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹਾਂ। ਸੰਜੀਵ ਵੀਰ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉੱਧਰ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। श्री महेश कोटा जी और श्री महासती मंदिर घराचो जिला संगरूर 14 साल माफी चाहना। एक मिनट मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲਿਫਾਫੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। श्री बाल्मीकि मंदिर अहमदगढ़, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, गांधी स्कूल प्रबंधक कमेटी, सांझी रसोई, गौशाला पुरानी, गौशाला जगेड़ा रोड, शमशान घाट अहमदगढ़, शिव मंदिर भेड़, श्री सनातन धर्म महाविद्यालय अहमदगढ़, समाज सेवा सोसाइटी अहमदगढ़ और एक परिवार वालों होर बड़ा उपराला किया 50 पीपी किटां कोरोना के अजकल जी जरूरत पैंती है इतने लोकल हॉस्पिटलों के है नहीं। 25 पीपी किटां इतने अहमदगढ़ ली और 25 पीपी किटां लेकोला हॉस्पिटल इन्होंने दिते ने। इन्होंने धन्यवाद। 14 साल अंतम अरदास विशेष
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਔਰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਔਰ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਿਹਾ। ਐਸਪੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਔਰ ਇਤਿਫਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਅਜੀਤ ਜੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਲਾ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਪਿਆਰ ਔਰ ਨਿੱਘ ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਔਰ ਨੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਸੰਤਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ओम शुक्लां वरदं देवं श्रीमं श्रीवत्सं ध्यायन्तः सर्वविघ्नोः प्रशान्तये मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम राजीव जी। हरि। राजीव जी वृंदावन की प्रसादी भूलिएगा। ओम धनवान लक्ष्मीवान आयुष्मान दीर्घमायु वेते स्वेकाश्मितो नमो नमः। जय जगदीश हरे प्रभु जय दीना प्रभु सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर पिता ओम मेरे शरण
अपने हाथ उठाओ द्वार तन मन धन जीवन ये सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या